چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب علی، اب آ گیا کہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ ہمارے پاس آ گئے جناب کہ ہم پڑھ رہے تھے حروف اصلی کسے کہتے ہیں، حروف زائد کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، حرف اصلی کسے کہتے ہیں، حرف زائد کسے کہتے ہیں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، جو وزن کرنے میں کیا ہو، فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، اس کو حرف اصلی کہتے ہیں۔ بس جو حرف فا کی جگہ اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے نصرہ فعلا کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے۔ حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ جو فا عین لام۔ دیکھو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس کا کیا کرتے ہیں ہم، اس کا وزن کرتے ہیں عام طور پہ، جو ہوتا ہے نا ہر چیز کا اپنا کیا ہے، الفاظ کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، الفاظ کا بھی ایک وزن ہے۔ تو جب وزن کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک معیار ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہو، وزن کرتے ہو۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کہتے ہو نا 1 کلو ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کلو کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ کیسے وہ کرو گے، وزن کر لو گے کہ 1 کلو جو ہے، معیار قائم کرتے ہو اس کے لیے کہ معیار بنایا جاتا ہے۔ 2 کلو ہے تو 2 کلو، اب میں کہتا ہوں 2 کلو ہے تو آپ کو پتا ہے 2 کلو زیادہ ہے کس کے مقابلے میں، 1 کلو کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ اس سے کرتے ہو۔ ایسے ہی لفظوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اگر لفظوں کو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لفظوں کو تولا جاتا ہے، لفظوں کو کیا کرتے ہیں، تولتے ہیں ہم، لفظوں کو تولتے ہیں۔ جب تولا جاتا ہے تو اس میں سے ہم نے کیا کرتے ہیں، اس میں سے جو اذان نکلیں گے، پتھر ایک طرف پتھر رکھا جائے گا، ایک طرف جو ہے نا آپ کا کچھ سیب شیب یا جو چیز بھی ہوتی ہے، اور اس میں سے پھر ہم نے کہا کہ جو فا این لام کے مقابلے میں آئے گا وہ حروف اصلی آئے گا، جو فا این لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا وہ حرف زائد کہلائے گا۔ اس کے لیے نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، شام کو بھی کل دکھایا تھا، تو آپ کو جو ہے نا آپ کہیں گے کہ جناب علی، آپ خود بخود ایک بات سمجھ آئے گی۔ آپ کو ابھی اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسکرین پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پزل تو ہے، پزل تو ہے، لیکن آپ بیسیکلی چیز کیا دیکھ رہے ہیں، شیر دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، شیر نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، شیر ایسے جیسے ہے، یہ شیر نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس میں کچھ اور بھی ہے، اس میں پیچھے درخت بھی ہیں نا، درخت بھی ہیں، ٹریز بھی ہیں، لیکن آپ کی کیا ہے، وہ ہے آپ کو نظر اصل میں زیادہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ شیر کو دیکھ رہے ہیں بیسیکلی۔ ایسا ہی ہے نا، اصل تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، شیر کو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے نا اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کسی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کی پہلی نظر کس پہ جائے گی، شیر پہ جائے گی، دوسری نظر کیا ہوگی، اس میں سے جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پزل ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس پزل کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے، اگر پزل کو تیار کرنا ہے تو آپ کو کیا کرتے ہیں، ایک تصویر دی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، پزل والوں نے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے 1800 پیسز ہیں، یا کس کے اس جگسا پزل کے 1800 پیسز یا اتنے پزل جتنے بھی ہوں گے۔ اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں تو آپ کیا بنے گی، یہ شکل بنے گی۔ تو آپ کیا کرتے ہو بیسیکلی، اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی ان کو جوڑنا ہے، تو آپ پہلے زیادہ تر آپ جو چلو گے تو کلو کیا ملے گا، آپ کلو یہ ملے گا کہ بھائی جو پہلے شیر کو کیا کرو، شیر کو جوڑنے کی کوشش کرو، شیر کو جوڑنے کی کوشش کرو، تو کیا ہو جائے گا، خود بخود ہی باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ساتھ ساتھ جڑتی جائیں گی اس میں سے۔ ایسا ہی کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، شیر کو جب جوڑنے کی کوشش کرو گے تو ساتھ ہی پیچھے کیا آنے شروع ہو جائیں گے، پتے بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہونے لگ پڑیں گے، وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، آپ کو کوئی تصویر دی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو جوڑ کے کیا کرتے ہو، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ وہ کر رہے ہوتے ہو، جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بنسبت اس کے کہ جو آپ کو بالکل سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن آپ کو ایک
ایک پیٹرن دیا جاتا ہے، ایک کوئی چیز دی جاتی ہے، ایک معیار دیا جاتا ہے، اس معیار کے مطابق آپ کیا کرتے ہو، چیزوں کو بناتے ہو. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. اس معیار کے مطابق آپ چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، پہلا کام تو یہ ہوتا ہے آپ کا. تو یہ آپ معیار کر رہے ہوتے ہو. اچھا، جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہوگی، آپ کو یاد ہے کہ کیمسٹری جب پڑھی تھی آپ نے، تو سیکنڈ ایئر کے اندر آرگینک کیمسٹری آئی تھی. آرگینک کیمسٹری سیکنڈ ایئر کے اندر آتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے آرگینک کیمسٹری کے اندر؟ آپ کو آپ نے وہ کرنا ہوتا، ٹیسٹ کرنے ہوتے تھے، سالٹس مختلف وہ کرنے ہوتے تھے، سالٹس وغیرہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. سالٹس وغیرہ کے اس میں سے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ٹیسٹ کرتے تھے کہ جناب یہ کیا بنے گا، یہ جو ہے نا فلاں اس پہ اپلائی کرتے، ٹیسٹ کے اپلائی کرتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کرو تو یہ سالٹ آئے گا، یہ سالٹ اگر وہ آئے گا تو اس کی اسمیل یہ آئے گی، فلاں آئے گا. ایسا کرتے تھے نا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک معیارات ہوتے تھے آپ کے جو ہے اس میں سے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ لٹمس پیپر کہہ لو، لٹمس پیپر لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. لٹمس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہو کہ جی دیکھتے ہو کہ جی اگر یہ اس طرح کی ہوگی تو یہ کیا چیز ہوگی، ایسڈ ہے، بیس ہے، فلاں ہے. یہ آپ کر رہے ہوتے ہو. تو ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو معیارات بنائے جاتے ہیں نا، وہ ایک وہ کر دیے جاتے ہیں کہ جناب وہ ایک خاص پیٹرنز ہوتے ہیں. وہ خاص پیٹرنز ہوتے ہیں. ان پیٹرنز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے. جو آپ کے لیے معیار بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ سچویشن یہ چیز ہوگی تو ایسے اس کا پیٹرن یہ بنے گا، اس کا پیٹرن یہ بنے گا، اس کا پیٹرن یہ بنے گا. یہ سارا چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بات بھی وہ ہو گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اور میں سمجھاتا ہوں. دیکھو اس طرح ہی ہم کیمیکلز وغیرہ کے اندر جب کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جناب اگر جو ہے نا اگر او ایچ گروپ آ رہا ہوگا، او ایچ گروپ آ رہا ہوگا تو اس کو ہم کہتے تھے. جن کو کیمسٹری نہیں آتی، اب میں تھوڑا سا ذرا کیا کروں، اب بس سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میٹرک میں تو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، سائنس وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے. او ایچ گروپ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ اس کو آپ کہتے تھے کہ الکوہلک گروپ. ایسا ہی ہے. یہ کیا ہوتا تھا؟ الکوہلک گروپ ہوتا تھا. الکوہلک گروپ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. C2H5OH ایتھائل الکوہل کو کہتے ہیں. ایتھائل الکوہل شراب جو ہے. ٹھیک ہے نا. ایتھانول C2H5OH ایتھانول جو تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتا تھا؟ C2H5 اور OH آتا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا ہوتا تھا، آپ یہ چینج کرتے رہتے تھے. تو میتھانول کیا ہوتا ہے؟ CH3OH ہوتا ہے میتھانول. میتھانول جو ہے نا، میتھلیٹڈ اسپرٹ بھی جس کو کہتے ہیں. جو دیسی شراب کے اندر جو کیا کرتے ہیں، دیسی شراب جو CH3OH میتھلیٹڈ اسپرٹ ہوتا ہے، یہ پی لو تو یہ کیا ہوتا ہے، بندہ مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں جو اس شراب کے اندر یہ میتھلیٹڈ اس میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کے پرفیوم میں بھی ڈینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. ڈینٹ DENAT. پرفیوم جو آپ کے ہوتے ہیں نا اس میں بھی لکھا ہوتا ہے ڈینٹ. ڈی نیچرڈ الکوہل اس کو کہتے ہیں. ڈی نیچرڈ الکوہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میتھائل الکوہل کو مکس کرتے ہیں اس میں سے. یہ وارنشز وغیرہ جو آپ کرتے ہو، آپ پالش کرتے ہو، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ الکوہل ہوتا ہے. اچھا، پالش جو کرتے نہیں، پالشیں وغیرہ جو فرنیچر کو اور اس طرح جو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کچھ پتہ نہیں آپ کے استاد جی یہ کدھر کدھر سے کون سے مشکل چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں صرف آپ کو ایک وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اس میں سے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم او ایچ کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ بھائی کیا بن گیا؟ الکوہلک گروپ بن گیا. اچھا، اگر COOH آتا تھا، یہ کیا آتا تھا؟ یہ ایسیٹک گروپ آ جاتا تھا. COOH یہ ساتھ اس کے وہ ہوتی تھی اور ساتھ اس کو جوڑتے تھے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آتا تھا؟ یہ ایسیٹک گروپ ہوتا تھا. ایسیٹک ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس قسم کی کوئی خطرناک یہ جو ہے نا یہ آ جاتا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ یہ بنزین جو آتی تھی، بنزین. بنزین. ٹھیک ہے. تو یہ کیا آتا تھا؟ بنزین جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ ایک ساتھ میں آتا تھا بینزوئک اور یہ اس طرح کی ہم وہ کرتے تھے جناب، مختلف قسم کی چیزیں کرتے تھے وہاں پہ. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتے تھے، ان سب کے کیا ہوتے ہیں اپنے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں اس میں سے.
केमिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो तोलने की जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि देखो, तोलने का मतलब खाली ये नहीं है कि कोई वजन लगा के क्या किया जाता है, उनको तोला जाता है। वजन लगा के तोलना नहीं होता। हर चीज का तोलना क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हर चीज का तोला जाता है, और ये हदीस में भी इंशाल्लाह पढ़ोगे कि अमाल तोले जाएंगे। अमाल तोले जाएंगे, वहां पे यही बहस आती है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है ना, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि अल्लाह ताला, यानी उसमें से क्या है कि सबसे पहले सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम जो है ना, अल आमा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पे वो कायम किया, बाब कायम किया, अल आमालु यूज़नु, अमाल का वजन किया जाएगा। अमाल का वजन किया जाएगा। तो अमाल कैसे तोले जाएंगे? तो हर चीज को तोलने का क्या होता है, मेयार मुख्तलिफ होता है। बुखार को तोलने का मेयार क्या होता है? बुखार को भी तोलते हैं। बुखार को कभी तोला है? बुखार को, बुखार को तोला है कभी आप लोगों ने कि नहीं तोला बुखार को? बुखार को, बुखार को भी तोलते हैं, पता है किस तरह तोलते हैं? थर्मामीटर से। गैस को भी तोलते हैं। गैस का वो मीटर जो आपका लगा हुआ होता है, बिजली को भी तोलते हैं। ठीक है ना? उसको हम मेजरमेंट कह देते हैं बेसिकली। ये मतलब है क्या, वो क्या होती है, वो मेजरमेंट हो रही होती है हमारे पास जो है ना, हर चीज की क्या होती है। इसी तरह ही बच्चों, ठीक है ना, गर्मी को भी तोला जाता है, सर्दी को भी तोला जाता है। हर चीज जो है ना तुलती है। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? हवा को भी नापा जाता है कि हवा की स्पीड क्या है दुनिया के अंदर। ऐसे ही हमारे पास जो अल्फाज आती है, मैं एक सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, एक वो कायम कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक आपके लिए एक वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये कहोगे कि उस्ताद जी ये अल्फाजों को क्यों आप ये क्या जरूरत पड़ी थी सर्फियों को, ये इस तरह की मुसीबत हमारे लिए डाल दी है उन्होंने। तो हम सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, उसके फायदे क्या होंगे आपको। ठीक है ना? ये भी तमहीद है बेसिकली। अब ये आ जाओ जनाब अली, आप सीधे अब आ जाओ जी, तराजू के ऊपर आ जाओ जनाब अली, तराजू के ऊपर आ जाओ। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये उसमें से आ गया। ठीक है ना? तराजू उसमें से आ गया। ठीक है? ये एक तरफ वजन रखते हो और एक तरफ मौजून रखते हो। मौजून का मतलब क्या होता है? जिसको तोला जाता है। मौजून जिसको तोला जाता है, और वजन जिसको आप वजन रखते हो। और अच्छा ये भी याद रखना कि जैसा मौजून होगा वैसा ही वजन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता है। अगर मैं इधर बोरी ले आऊं, तो बोरी रखूं, तो आपका वजन भी क्या हो जाएगा फिर? वजन भी मुझे 1-2 किलो नहीं रखना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 किलो का पत्थर, 40 किलो का पत्थर, ऐसे करना पड़ेगा मुझे, 1 मन का पत्थर। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर मैं सोना रखूंगा एक तरफ, तो अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे तोले और माशे करना पड़ेगा, वजन जो है तोले और माशे। ऐसा ही कर रहा हूँ, तोले और माशे। जिस तरह मौजून होगा वैसा ही आपका क्या होगा, वजन होगा। अगर मैं सोना तोलने लगाऊं, तो मैं कहूंगा, मैं एक तरफ 5 किलो का पत्थर रखूं, सोने को तोल रहा हूं, तो आप कहेंगे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं आप? मैं कहूँ सोने को तोल रहा हूँ ना भाई। तोलने के लिए क्या होता है, सोना चाहिए और वजन चाहिए। तो आप कहते हैं उस्ताद जी नहीं, जैसा मौजून है, जिस चीज को तोला जा रहा है, वैसा ही आपने क्या करना है, वैसा ही आपने वजन भी लेकर आना है। अगर वो बड़ी चीज है तो वजन भी क्या होगा, बड़ा। अगर वो छोटी चीज है तो वजन भी क्या आएगा, छोटा आएगा। वो बात समझ में नहीं आ रही? कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? समझ रहे हो? तो मौजून और वजन जो है। अच्छा जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जनाब आगे। आपको अभी ये, आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी से सिर्फ तमहीद ही चल रही है, तमहीद 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 तमहीद, चलते चलते आगे जाएंगे। जिन्होंने कुछ सर्फ पढ़ी हुई थी, इल्म सर्फ, वो इस बात को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से जरा वो कर सकेंगे। ये मुश्किल तरीन जगह होती हैं वजन निकालना जो है, उमूमी तौर पे ये किताब के अंदर उन्होंने बहुत शुरू में दे दिया है, और अभी तक आपने पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही होती है। आप जरा देखो, अब मैंने कहा कि भाई चलो जी, हम सेबों से बाहर निकल आए हैं। अब सेबों से बाहर निकल आए तो उस्ताद जी अब क्या करें? अब आ गया हमारे पास एक एक वजन, मुझे किसी ने दे दिया, एक लफ्ज दिया, मौलवी साहब ये ज़राबा है, इसको तोल के दिखाइए। हैं? ज़राबा को तोल के दिखाएं, मैं क्या करूं? ज़राबा को एक तरफ रखूं और दूसरा पत्थर रख दूं? तो आप कहेंगे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं? ओ भाई, तोलना है ना, एक तरफ मौजून आएगा तो एक तरफ वजन, पत्थर रख दूंगा। तो आप कहेंगे नहीं उस्ताद जी, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है। ठीक है? तो लफ्जों को तोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फाज लाने पड़ेंगे। लफ्जों को तोलने के लिए भी क्या करने पड़ेंगे? ठीक है ना, अल्फाज के जरिए से तोलेंगे आप।
आप उसको किसी और चीजों को नहीं तोलेंगे उसमें से, ठीक है ना। लफ्जों को तोलेंगे तो आप अल्फाज लेकर आएंगे, अल्फाज ने तोलना है उसको। हाँ, पत्थर से नहीं तोलते हर चीज को, पत्थर से तोलते नहीं उस्ताद जी। जैसी चीज वैसे ही उसके लिए क्या होगा, वो वजन होगा जो उसको करे। नहीं समझ आ रही बात की। और एक और अब बात अब करने लगा हूं, ठीक है ना। एहसासात को तोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। आपने कहा ना, दर्द को कोई नहीं चीज तोल सकती, दर्द को भी चीज तोल सकती है। एहसासात को तोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो जिस चीज के जरिए से होगा तो क्या होना चाहिए, एहसासात होने चाहिए। तो वो एहसासात क्या करते हैं, उस एहसासात को तोल सकते हैं, उस जैसी वो एहसास होने चाहिए, तो तब तुलते हैं। तो बात नहीं समझ में आ रही है, कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो। एहसासात को तोलना भी क्या होगा, और अगर क्या होगा, अगर आगे पत्थर दिल होगा तो वो क्या नहीं समझ पाएगा, वो नहीं उसको समझ सकता उस एहसासात को, ठीक है। तो अब ये भी क्या आएगा, एक तरफ आपने क्या किया, लफ्ज रखा, तो दूसरी तरफ भी आपने क्या करना है, लफ्ज लेकर आना है। एक तरफ हम क्या रखते हैं, एक तरफ हम मेयारात रखते हैं, एक तरफ हम क्या रखते हैं, मेयारात रखते हैं, और एक तरफ हम चीजें रखते हैं, ऐसे ही करते होते हैं ना। एक तरफ मेयारात होते हैं, वो जो मेयार बना हुआ होता है, मैंने कहा ना, एक तरफ आप उस मेयार के साथ उसको फिट कर रहे होते हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे होते हो, जिक्सा पजल आप कहेंगे सही क्यों दिखाई थी। एक तरफ आप वो जिक्सा पजल की तस्वीर, जो बनी हुई तस्वीर थी, जो शेर साहब मौजूद थे, ठीक है ना, शेर था, पीछे क्या थे, दरख्त थे। एक तरफ आपने वो मेयार रखा, एक तरफ आपने क्या किए, वो छोटे छोटे टुकड़े रखे जिनको आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, ये जिक्सा पजल के जो पीसेस थे। वो बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, ये सारी की सारी वो हो गई, और नहीं समझ आई है, वो कुछ समझ रहे हो। तो एक तरफ म्यार रखा, एक तरफ क्या करते हो उसमें से, तो आपने उस उन म्यारात के मुताबिक क्या करते हो, एक तरफ आप बंदे को बिठाते हो, दूसरी तरफ से क्या करते हो, तस्वीर बनाना शुरू करते हो। ऐसा ही है ना, वो जो करते हैं, तस्वीरें जो बनाते हैं बैठ के जो है ना, तो उसमें से, तो वो क्या होता है, वो कहता है इस जैसा क्या करना है, हमने इसको फिट करना है। कुछ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है। हाँ, तो यही तो बात है कि ये कैसे पता चलेगा कि उस्ताद जी ये दाराबा को साथ तोलने के लिए क्या वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी, मैंने इसलिए अब क्या बात की थी, केमिस्ट्री की बात की थी। मुझे एक वो दिया गया था, कोई सॉल्ट या लिक वो दिया गया था, दूसरे उसमें से क्या करता, मैं क्या करता था, मैं अपने दिमाग में सोचता था कि यार इसके ऊपर मुझे कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर मुझे क्या क्या चीजें देखनी होंगी, इसका ज्यादा क्या मेरा वो जा रहा है, इसकी खुशबू से, इसके देखने से क्या मुझे समझ आ रही है, इसका कलर मुझे जो बता रहा है ये क्या क्या चीज हो सकती है बेसिकली। ऐसे ही लफ्जों को तोलने में भी क्या करना पड़ेगा, आप इन लफ्जों को देख रहे हो तो वैसे ही क्या करते हो, वो जो म्यारात होते हैं उनमें से कोई म्यार उठा के क्या करते हो, उसका जोड़ने की कोशिश करते हो। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। ये जो है ना, ये उसमें से जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अगर इल्म सर्फ पढ़ी हुई है तो उनको ज्यादा समझ आएगी, जिनको नहीं समझ आ रही उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फिर अब वही वाला काम आएगा कि समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ कहेंगे कि समझ आ रही है, और कुछ कह रहे हैं कि क्या नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही है, तो मैंने अब वही काम करना है जो क्या किया था वहां से, ठीक है ना, वो आपको सुनाया था ना, इसलिए आपको पहले वो लतीफा सुना चुका हूँ, उसका अपना मुला नसीरुद्दीन का, कि जो है समझ आ रही है, अब आपको पता है कि मैं क्या बताने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पता है हमें जो है, उन्होंने कहा फिर मैं क्यों बताऊं, उन्होंने कहा नहीं पता, उन्होंने कहा जब पता ही नहीं मैं क्यों बताऊं। और आदो ने जब कहा कि जी आदो ने कहा कि पता है, और आदो ने कहा कि नहीं पता, तो उन्होंने कहा जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो उनको बता दे। तो अब मैं आपके साथ क्या करने लगा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होने लगा है आपके साथ, कि जिनको पता है वो क्या करें, और जिनको नहीं पता वो उनको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखो, ये एक तरफ आपने क्या किया, एक तरफ आपने ये लफ्ज रखे हैं, दूसरी तरफ आपने क्या रखे हैं, ये उसमें से वो रखे हैं दराबा और फाला जो है। इसमें से क्या होगा, आपने एक तरफ लफ्ज रखे, दूसरी तरफ आपने वजन रखने के लिए। तो अब मुझे बताओ, ये देखो इसमें कितने हर्फ हैं, एक, दो, तीन। तो इसका मतलब है मेरे पास जो म्यार आना चाहिए उसमें भी कितने हर्फ होने चाहिए, तीन होने चाहिए। समझ रहे हो बात को, तीन होने चाहिए।
3 होने चाहिए। इसके ऊपर दौत के ऊपर क्या था, फतह था, तो इसका मतलब है मियार के भी पहले हर्फ के ऊपर क्या आना चाहिए, पहला जो आना चाहिए उस पर फतह आना चाहिए, दूसरे पे भी फतह आना चाहिए, तीसरे पे भी फतह आना चाहिए, ऐसा ही है। पहले से भी फतह, दूसरे भी फतह, तीसरे पे भी फतह, ठीक है। अब हमने म्यार जो मुकर्रर किया होता है ना बच्चों, म्यार जो हमने मुकर्रर किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, लफ्जों के अंदर फा एन लाम को म्यार बनाया हुआ है हमने। फा एन और लाम को हमने क्या बनाया हुआ है, म्यार बनाया हुआ है। इनको हम मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ते जाएंगे और हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। फा एन लाम को जोड़ने से ये 3 हरूफ जो है, 3 हरूफ तहजी जो है, फा एन लाम, इनको हम जोड़ेंगे और इससे क्या बनाएंगे, मुख्तलिफ म्यारात बनाएंगे। तो दराबा आया, 3 हर्फ थे, आपने कहा फा एन लाम को जोड़ो जी, और पहले फा आएगा, बाद में आइन आएगा, उसके बाद लाम आएगा। तो आपने कहा दराबा बर वजन फाला, देखो मेरा लफ्ज सुनो, जराबा बर वजन फाला। पहले पे फतह था तो इधर भी पहले पे फतह, दूसरे पे फतह था तो इस पे भी फतह, तीसरे पे फतह तो यहाँ पे भी। इसलिए देखो एक पलड़े में क्या आ गया, बा आ गया, दूसरे में क्या आ गया, फा एन लाम आ गया। अभी ये समझो, कुछ हल्की सी समझ दिमाग ने, अभी इतनी सी बात समझ में आई कि एक तरफ क्या रखा, ये रखा, एक तरफ ये रखा, ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं, इससे इससे आगे चलते हैं। 1 मिनट, अगर सवाल इससे मुतालिक है तो पूछें, अगर इससे सवाल मुतालिक नहीं, अच्छा जी अब आ गया जी, नसारा और फाला। नसारा और फाला आ गया, नून स्वाद और रा, नसारा और फाला, नून स्वाद और रा, नून स्वाद और रा क्या से आएगा, ये क्या आएगा, ये देखो, अब ये भी देखो 3 हर्फ है, यहाँ पे भी क्या होगा, यही हमारे पास देखो वजन सेम रह रहा है, वजन जो था ना हमारे पास, तो नसारा, और इसका भी वजन क्या आ रहा है, फाला ही आ रहा है, नून स्वाद और रा और फाला, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी हर्फ एक जैसा रहेगा, ठीक है। अभी और देखो, और देखो, फतह, ये भी वजन क्या आ रहा है, फाला ही आ रहा है, फतह फाला, 3 3 3 आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके पत्थर जो मौजूद है उसके मुताबिक आपने किया। अब जरा देखो जनाबे अली, अब क्या हुआ है, चीज बदल गई है, अब क्या हो गया, समिया आ गया, इस लफ्ज का मैंने वजन करना है। अब मैं इसको फाला के वजन से नहीं तोल सकता, इसको समिया को मैं फाला के वजन से नहीं तोल सकता, क्यों नहीं तोल सकता, क्योंकि सा मी आ, सा मी आ, तो अब अगर मैं इसको फाला के वजन से करूंगा तो ये वजन नहीं वो बनेगा, है तो 3 हर्फ है, आपका उस्ताद जी 3 हर्फ तो है ना, वो 3 हर्फ तो हैं, लेकिन देखो बच्चों क्या आ गया, सा में आ से जब ये आ गया तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा, सा में आ फाइला, सा में आ फाइला। अब क्या हुआ है, मीम के नीचे क्या आ गया है, मीम के नीचे जेर आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन के नीचे। अब हमारा एक और हमने उठा के वजन क्या ले आए हैं, मैंने बताया ना, एक और वजन जो है ना, इस इसके जब ये मेरे पास चीज आई थी, इसको मैं फाला के वजन से नहीं तोल सकता, वो म्यार जो था। अब इसका मतलब है इसके लिए एक और म्यार है, इसके लिए एक और म्यार है मेरे पास जो है, वो है फाइला है, ठीक है ना। तो हरकत बदल गई है, ये क्या आ गया, फाइला आ गया, सामिया फाइला। अच्छा जी आगे चलो, आगे चलो, चलो अभी अभी आप लोग इधर ही हैं ग्रुप के अंदर, उसमें से देखिए उधर, जो मुझे मुफ्ती मोहम्मद साहब आए तो मुझे बताएं वहां पे। अच्छा जी, हसीबा, हसीबा, अब देखो यहाँ पे भी हुई हसीबा, 3 हर्फ है, और दरमियान वाली हरकत क्या थी, मकसूर थी, तो अब मेरा वजन जो म्यार है वो भी क्या है, फाइला है, फाइला, ठीक है ना। अच्छा जी वजन जो है ना बदल गया, अच्छा जी। अच्छा जी, तो मुफ्ती मोहम्मद साहब आ गए हैं कि नहीं आए हैं, अच्छा चलें बस फिर मैं यहाँ से रोकता हूँ। अब देखो ये है शारूफा, शारूफा, तो ये क्या आ जाएगा, फाउला, शारूफा। अब देखो यहाँ पे हरकत तब्दील हुई है, तो अब ये तीसरा मेयार मेरे पास आ गया, तीसरा मेयार मेरे पास क्या आ गया, फाउला। ये एक और मेरे पास पत्थर है, वो मैंने पत्थर क्या कर दिया उसको तीन, तो आइन के ऊपर क्या आ गया, पेश आ गया, तो शारूफा फाउला। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ये जो आ रही है वो भी जा रही है, वो समझ आ रही है या जा रही है, ठीक है। चलो अभी इसको इतना रखते हैं, फिर आगे इसको इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह वो करेंगे, ठीक है जी।